ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ yesterday's class we discussed about the circulation, the body fluid and the circulation. That is the new chapter in human physiology. So body fluid, how it circulates in organisms. The body fluid circulates in organism through blood and lymph. These two are fluids, body fluids. One is blood, another one is lymph. So we discussed about blood. Blood nothing but a connective tissue, fluid connective tissue. It consists of ground substance plasma and blood cells, RBCs, WBCs and platelets. So these are three types of blood cells present in the plasma, that is blood. So RBCs are otherwise called as erythrocytes, WBCs are otherwise called as leukocytes and platelets otherwise called as thrombocytes. So these are different types of blood cells in the blood. Now in today's class we will discuss about the Rh factor. So in last class we already discussed about the blood groups. Blood groups mainly are of three types: A, B and O type of blood groups. So we can identify the presence of antigens on the surface of RBCs, namely A and B antigen. Based on this presence of antigens, we may classify blood groups into three types: A, B and O type. Now in today's class we discussed about the Rh factor. So in RBCs, the surface of the RBCs, red blood corpuscles, another type of antigen is present. That antigen is called Rh antigen. Rh antigen. So RBCs ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಪಸಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎರಡು ಆಂಟಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಬಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎ ಆಂಟಿಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಆಂಟಿಜನ್. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಸಿಸ್. ದಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ Rh antigen. ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Rh factor. So this Rh antigen, the another type of antigen present in the surface of the RBCs, this type of antigen was first identified in rhesus monkeys. ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಸಸ್ ಮಂಕೀಸ್. ಮಂಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ Rh ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ RBCs ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ Rh ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. R stands for rhesus monkeys because this antigen first identified in rhesus monkeys. So the Rh antigen present in RBCs, now it is called Rh factor. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ Rh factor ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Now in human beings, mostly 80% of human beings have Rh antigen. Those are called Rh positive. ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? Rh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ.
because the presence of Rh antigen. So majority of human beings, nearly about 80% of human beings, blood cells have Rh antigen. So those are called Rh positive. ಅವರನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 80% ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ RBCs ನಲ್ಲಿ ಈ Rh ಆಂಟಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20% ಅಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Rh ಆಂಟಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ Rh ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೋ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ Rh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Those are said to be Rh positive. The Rh antigen absent in some human beings, those are called Rh negative. ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Rh negative ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Rh ಆಂಟಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡ 20% ಅಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Rh ಆಂಟಿಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ನಾವು Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋಂತರನ್ನ Rh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ Rh ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ Rh antigen, so those are Rh positive. If does not have Rh antigen, so those are Rh negative. So that factor is positive and negative. But here the problem is, in case of pregnant women, ಏನಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ sometime the Rh positive exposed to Rh negative. Rh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ದಿ Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ Rh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ Rh ಆಂಟಿಜನ್. ಯಾರು Rh ಆಂಟಿಜನ್ ಇದಾರೋ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ನವರು Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ Rh ಆಂಟಿಜನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. That is the problem. That creates the problem. That is the formation of special type of antibodies against Rh antigen when they expose the Rh positive blood. So one of the example that the clash the Rh positive to Rh negative is the pregnant woman. In case of pregnant woman, ಏನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅವಳ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ Rh ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ Rh antigen is absent in that mother, but the developing embryo in her fetus, in her uterus, ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಫೀಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್, ದಟ್ ಫೀಟಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ Rh ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಯಾವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಅವಳ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ Rh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ Rh ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಬ್ಲಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Rh ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ RBCs ಅನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್
produces, that is mother's blood produce antibodies. Those antibodies destroy RBCs of fetus. ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ RBCs ಅನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಹೆನ್ಸ್ that pregnant woman take extra RH antibodies. ಆಗ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸು RH ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಳು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ RBCs ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೋ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅನಿಮಿಕ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡೀಸ್ ಟು ಫೀಟಸ್. ಆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾಗ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಡೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವಳು ಈ ರೀತಿ anti-RH ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವಳು anti-RH ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅವಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವುಮನ್ she had RH negative, but the developing fetus has RH positive. The small amount of RH positive blood, the large amount of RH negative blood that produces antibodies, those antibodies destroy RBCs of fetus, result a disease cause named as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನು ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RBCs ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. such type of disorder is known as erythroblastosis fetalis. That's why the pregnant woman later pregnancies she had taken the antibodies, anti-RH antibodies preliminary ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟು ಸೇವ್ ಫೀಟಸ್. ಅವಳ ಭ್ರೂಣವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, anti-RH ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು RH ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So this is the brief summary of RH factor. That is extra type of antigen present in the surface of RBCs, that is called RH antigen. Because why it termed as RH? Because this factor was first introduced or identified in rhesus monkeys. That's why it's named as RH factor. Now we come into the blood coagulation. Coagulation of blood, clumping of blood. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ. ಏನು coagulation ಅಂದ್ರೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Sometimes we cut or injured nails
or finger or other part of the body results the oozing of blood. ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಕ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಭಾಗದಿಂದ ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ರಕ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಊಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಯಾಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಯಾಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಓಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ some part of the body results the oozing of blood. After few minutes blood stops, so that part become coagulate. So that part has the fine network of fibrins. ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಗಾಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್. ಎಳೆ ರೂಪದ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಳೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೋಂಬಿನ್. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಥ್ರೋಂಬಿನ್. Thrombin released by fibrinogens proteins. ಹಾಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯಾಕಾರದ ಒಂದು ರಚನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ fibrinogens proteins by that time. So fibrinogens released thrombin. Thrombin again released from the prothrombin enzyme. ಈ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್. ಸೊ all these reaction catalyzed by a main enzyme called as thrombokinase. ನೋಡಿ, ಆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಾಗ ಎಳೆ ಆಕಾರದ ನಾವು ರಚನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೈಬ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಫೈಬ್ರಿನೋಜೆನ್ಸ್. ಈ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚೈನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ coagulation of blood catalyzed by an enzyme called as thrombokinase. ಇಷ್ಟು ಚೈನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. That's why that injured part immediately coagulate
by the series of enzymatic reaction. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಆ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಎಂಜೈಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ in the plasma the factors, that is blood coagulating factors activated by enzymes. In the remaining time those factors are inactive state in the plasma. ಏನು ಬ್ಲಡ್ coagulating factors ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ, I told you earlier, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಮಯ ಬರುವವರೆಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು, ಆ ಒಂದು coagulating factors. So this is the brief summary of blood coagulation or coagulation of blood. Now coming to the circulatory pathway. ಈಗ ಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದಿ ಅನದರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ lymph. Lymph is another colorless fluid. Lymph transport some minerals, essential minerals, hormones, antibodies, etc. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಲಿಂಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೈಟ್, ಬಿಳಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ. ಇದು ಕೂಡ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಂಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಥ್ರೂ ವೆಸಲ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಸಲ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ dispersed, or those vessels are branched in between cells and tissues. So there is the space between cells and tissues. ಈಗ ಆ ಲಿಂಫ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಹೇಗೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಲಿಂಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೂಡ ವೆಸಲ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಈ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, that space. So enclosed by such vessels. Those vessels are called lymphatic vessels. ಆ vessels ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ, lymphatic vessels. Those vessels carry lymph fluid. Lymph fluid transport hormones, sometimes fat, antibodies, etc. from one part to another part of the body. So that is in the lymphatic system, very important system in our body. So that lymph carry antibodies, hormones and lymphatic cells, that is B and T type of lymphatic cells. So now coming to the circulatory pathway. So blood or fluid circulates, especially blood circulates in organisms. So in higher organisms blood circulates through closed type of system. So there are two types of system in circulation. One type is open type of circulation and second type is closed type of circulation. Now coming to the open type of circulation, that means blood circulates through the spaces or cavity, through the spaces or cavities. Those spaces or cavities in some organisms called sinuses. Sinuses. For
and molluscans. ಈಗ ಕೆಲವು ಫೈಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಮೊಲಸ್ಕ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಪಂಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಗ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈನುಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. Such spaces are called sinuses. The type of circulation is called open type of circulation. Now coming to the closed type of circulation. So in this type, blood circulates through vessels, blood capillaries. ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಕ್ತ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್. That blood carried by vessels, blood vessels and blood capillaries. That type of circulation is called closed type of circulation. ಈ closed type of circulation ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್, ಏನು ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಲಿಡ್ಸ್ ಫೈಲಮ್ ಅನಿಲಿಡಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ we can see heart is 2 chamber, 3 chamber and finally 4 chamber. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ, ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್, 1 ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ 1 ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ತರ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏಟ್ರಿಯಾ, ಇದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ 2 ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಈ ತರ 2 ಚೇಂಬರ್, 3 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ 2 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ we can see in fishes and 3 chamber heart we can see in amphibians and reptiles ಮತ್ತು amphibians ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So 3 chambered heart where 1 atria and 2 ventricles. ಒಂದು atria ಇರುತ್ತೆ, 2 ventricle ಇರ್ತದೆ, right and left ventricle and 1 atria. So in reptiles except crocodile, in crocodile heart is 4 chambered. Then in birds and mammals heart is 4 chambered. So 4 chambered, 2 atria and 2 ventricles. Right and left atria, right and left ventricles. That is heart is 4 chambered, including human beings, that is mammals, birds and mammals. So this is the circulatory pathway. Now coming to the human circulatory system. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಆರ್ಟರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್, ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ಸ್, ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್, ಆರ್ಟರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್, ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 4 chamber. Heart is 4 chamber. It is myogenic type. Heart is myogenic. What is meant by myogenic heart? Myogenic heart in case of human. ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೃದಯ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್
ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್. That's why it is called as myogenic, made up of muscles, muscular organ. So human heart is covered by double layered pericardium. ಯಾವ ರೀತಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? Look at this diagram. So human heart is covered by double layer of pericardium. The outer pericardium and inner pericardium, that is the protective layer of heart. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಪದರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಆ ಪದರವನ್ನ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೊರಭಾಗದನ್ನ ಔಟರ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ, ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ there is a space. That space filled by a fluid called as pericardial fluid. ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಇದೆ. ಆ ದ್ರವವನ್ನ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Now the heart consists of 4 chambers. 4 chambers ಇದೆ. In upper side 2 chambers are called atria. Look at this diagram. This is one, this is another. 2 atria at the upper side, and the below the 2 ventricles. So this is right atria, this is left atria. This is right ventricle, this is left ventricle. So 4 chambered consists of 4 chambered includes 2 atria and 2 ventricles. 2 atria, one is right and another one is left. 2 ventricles similarly right and left. So ಇದು ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದನ್ನ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. Then the right atria separated by left atria. ಈ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಟ್ರಿಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಟ್ರಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಏಟ್ರಿಯಂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಏಟ್ರಿಯಂ ಪ್ಲೂರಲ್. So right atrium separated by left atrium by a sheath, atricular septum. ಈ ಎರಡು ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟಮ್ ನಿಂದ ಅಪರ್ಚರ್ ನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಂಟರ್ ಏಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Similarly, both ventricles, right ventricle separated by left ventricle by an aperture called as interventricular septum. ಆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚರ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, interventricular septum. Look at this. So this one is separated by this one, left ventricle, by a space, by a septum. That septum is interventricular septum. Then the right atrium opens to right ventricle by 3 cuspid valve. 3 ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ, ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುವಂತ ನಾಳಗಳು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ, 3 ಮುಚ್ಚಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಳಗಳು. ಸೊ ದಿ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ opens to right ventricle by 3 cuspid valve. Then similarly the left atrium opens to left ventricle by bicuspid valve. ಎರಡು ಮುಚ್ಚಳವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಳಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. One is tricuspid valve, another one is bicuspid
tricuspid valve. So that opens, that connects right atrium to right ventricle and left atrium to left ventricle. Then these two ventricles, both right and left ventricles, opens to aorta and pulmonary artery. Aorta and pulmonary artery by semi-lunar valves. Semi-lunar valves. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯೋರ್ಟ ಏನಿದೆ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಯೋರ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಅಯೋರ್ಟಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಓಪನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಾಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ರೂ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Then I will take up the next concept in heart, that is circulation, in next class. Till then, good.